Good morning, students. How are you? Welcome to your English class. Today we are going to do our next chapter, that is Bholi. It is written by K.A. Abbas, who is a renowned director, playwright, novelist, screenwriter, and journalist. In languages Urdu, Hindi, and English, means K.A. Abbas writes in all languages. So let us start our chapter, that is Bholi. Bholi is a story of a girl who is disliked and neglected by everybody. So she had an inferiority complex and she is called Bholi because she has got damaged in her brain during fever and also had poke marks on her body. So let us read the chapter. Open your books at page number 133. The chapter name is Bholi. Her name was Sulekha, but since her childhood, everybody had been calling her Bholi, the simpleton. ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਲੇਖਾ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। She was the fourth daughter of ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਾਮ ਲਾਲ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਰਾਮ ਲਾਲ, ਉਹਦੀ ਚੌਥੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. ਜਦੋਂ ਉਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਟ ਦਾ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। Students, remember, listen to the chapter carefully and the translation also listen carefully, as in exam you will have to answer the question which come from anywhere of the chapter. The objective type question answers will be there in the exam, so read and listen the chapter carefully. So till now what we have read, ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲੇਖਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੀ ਉਹ ਚੌਥੀ ਡਾਟਰ ਸੀ ਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। At birth the child was very fair and pretty. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ। But when she was 2 years old she had an attack of smallpox. ਪਰ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ smallpox ਚੇਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। Only the eyes were saved. ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਬਚੀਆਂ, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਪੋਕ ਮਾਰਕਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਾਲੇ। ਲਿਟਲ ਸੁਲੇਖਾ could not speak till she was 5. 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। and when at last she learned to speak she stammered. ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਮਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਹਕਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। The other children often made fun of her and mimicked her. As a result she talked very little. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸਟੈਮਰਿੰਗ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। Ram Lal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 7 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੜਕੇ ਸੀ, 4 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੋਲੀ ਸੀ। It was a prosperous farmer's household and there were plenty to eat and drink. ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸੀ। All the children except Bholi were healthy and strong. ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ healthy ਸੀ, strong ਸੀ। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges.
ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ। ਆਫ ਦ ਡਾਟਰਸ ਰਾਧਾ ਦਾ ਐਲਡੈਸਟ ਹੈਡ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਮੈਰਿਡ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਧਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਟਰ ਮੰਗਲਾਜ਼ ਮੈਰਿਜ ਹੈਡ ਆਲਸੋ ਬੀਨ ਸੈਟਲਡ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਮੰਗਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਡਨ ਰਾਮ ਲਾਲ ਵੁੱਡ ਥਿੰਕ ਆਫ ਦ ਥਰਡ ਚੰਪਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਲਾਲ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਡਾਟਰ ਚੰਪਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਦੇ ਵਰ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਹੈਲਦੀ ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਬ੍ਰਾਈਡਗਰੂਮਸ ਫॉर them, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੀ, ਹੈਲਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਰ ਲੱਭਣੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਟ ਰਾਮ ਲਾਲ ਵਾਜ਼ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਭੋਲੀ, ਪਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭੋਲੀ ਦੀ। ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਨਾਈਦਰ ਗੁੱਡ ਲੁੱਕਸ ਨॉर ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਭੋਲੀ ਵਾਜ਼ 7 years old when ਮੰਗਲਾ ਵਾਜ਼ ਮੈਰਿਡ, ਭੋਲੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ ਸੇਮ ਈਅਰ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਫॉर ਦ ਗਰਲਸ ਵਾਜ਼ ਓਪਨਡ ਇਨ ਦੇਅਰ ਵਿਲੇਜ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰਲਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਮ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਇਟਸ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਏ। ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਰਾਮ ਲਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, you are the representative of the government in the village, so you must set an example to the villagers, you must send your daughters to school। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਲਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਦ ਨਾਈਟ ਵੈਨ ਰਾਮ ਲਾਲ ਕੰਸਲਟਡ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਸ਼ੀ ਕ੍ਰਾਈਡ ਆਰ ਯੂ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਇਫ ਗਰਲਸ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ ਹੂ ਵਿਲ ਮੈਰੀ ਦੈਮ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਰਾਮ ਲਾਲ ਹੈਡ ਨਾਟ ਦ ਕਰੇਜ ਟੂ ਡਿਸਓਬੇ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਸੈਡ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਟ ਟੂ ਡੂ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਂਡ ਭੋਲੀ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teacher at school worry about her. ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਆ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ। The next day ਰਾਮ ਲਾਲ caught ਭੋਲੀ by the hand and said, come with me, I will take to you school. ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਭੋਲੀ ਵਾਜ਼ ਫਰਾਈਟਨ, ਡਰ ਗਈ ਉਹ। ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਨੋ ਵਟ ਏ ਸਕੂਲ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੂਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸ਼ੀ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਹਾਊ ਏ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਐਗੋ ਦੇਅਰ ਓਲਡ ਕਾਊ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਟਰਨਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਸੋਲਡ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਸ਼ੀ ਸ਼ਾਊਟਡ ਇਨ ਟੈਰਰ ਐਂਡ ਪੁਲਡ ਹਰ ਹੈਂਡ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦਾ ਫਾਦਰਸ ਗ੍ਰਿਪ। ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਓ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਟਸ ਦ ਮੈਟਰ ਵਿਦ ਯੂ ਫੂਲ, ਸ਼ਾਊਟਡ ਰਾਮ ਲਾਲ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂਰਖ, ਆਈ ਐਮ ਓਨਲੀ ਟੇਕਿੰਗ ਯੂ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her। ਤਾਂ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਨਿਊ ਕਲੋਥਸ ਹੈਡ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਮੇਡ ਫॉर ਭੋਲੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੋਲੀ ਲਈ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਦ ਓਲਡ ਡਰੈਸਿਸ ਆਫ ਹਰ ਸਿਸਟਰਸ ਵਰ ਪਾਸਡ ਔਨ ਟੂ ਹਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਨੋ ਵਨ ਕੇਅਰ ਟੂ ਮੈਂਡ ਔਰ ਵਾਸ਼ ਹਰ ਕਲੋਥਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਬਟ ਟੂਡੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਲੱਕੀ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਏ ਕਲੀਨ ਡਰੈਸ ਵਿਚ ਹੈਡ ਸ਼ਰੰਕ ਆਫਟਰ ਮੈਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਹੈ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਫਿਟਡ ਜੰਪਾ।
पर अज लक्की सी, वो किस्मत वाली सी भी उन्होंने नवी ड्रैस पाने नूं मिल रही सी, जिहड़ी कि चंपा ने काफ़ी बार पाई हुई सी ते उन्होंने हुण तंग हो गई सी। शी वॉज ईवन bathed एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੇ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। When they reached the school, the children were already in their classrooms। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਮ ਲਾਲ handed over his daughter to the headmistress। ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈਡਮਿਸਟਰੈਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਫਟ ਅਲੋਨ ਦ ਪੂਅਰ ਗਰਲ ਲੁਕਡ ਅਬਾਊਟ ਹਰ ਵਿਦ ਫੀਅਰ ਲੇਡਨ ਆਈਜ਼। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। There were several rooms and in each room girls like her skated on mats, reading from books or writing on slates। पर ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਮੈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦ ਹੈਡਮਿਸਟਰੈਸ ਆਸਕਡ ਭੋਲੀ ਟੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਇਨ ਏ ਕਾਰਨਰ ਇਨ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਹੈਡਮਿਸਟਰੈਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there। She hoped that one of these girls might become her friend। ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could not understand। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। She looked at the picture on the wall। ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। The colours fascinated her। The horse was brown just like the horse on which the tehsildar had come to visit their village। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੌਰਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ, ਹੌਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਊਨ ਸੀ, ਭੂਰਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੌਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦ ਪੈਰਟ ਵਾਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਕ ਦ ਪੈਰਟ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਸੀਨ ਇਨ ਦ ਮੈਂਗੋ ਔਰਚਾਰਡ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਰਟ ਸੀ। ਦ ਗੋਟ ਵਾਜ਼ ਬਲੈਕ ਲਾਈਕ ਦ ਗੋਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਦ ਕਾਊ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੇਅਰ ਲਕਸ਼ਮੀ। ਅਤੇ ਕਾਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਗੀ ਸੀ। And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her। ਤੇ ਭੋਲੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਭੋਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। What's your name little one? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਭੋ she could stammer no further than that। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਮਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਬੋਲ ਪਾਈ। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her। ਉਹ ਨੀਚੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਟੈਮਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਹਕਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। When the school bell rang, all the girls scurried out of the rooms, but Bholi dared not leave her corner। Her head still lowered, she kept on sobbing। ਜਦੋਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭੋਲੀ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। Bholi, the teacher's voice was so soft and soothing। In all her life, she had never been called like that। It touched her heart। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਛੂਹ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ। Get up, said the teacher। It was not a command, but just like a friendly suggestion। Bholi got up।
ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭੋਲੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਓ ਟੈਲ ਮੀ ਯੂਅਰ ਨੇਮ, ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਸਵੈਟ ਬ੍ਰੋਕ ਆਊਟ ਓਵਰ ਹਰ ਹੋਲ ਬੋਡੀ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਭੋਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਦਨ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਵੁੱਡ ਹਰ ਸਟੈਮਰਿੰਗ ਟੰਗ ਅਗੇਨ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਹਰ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਕਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇਗੀ। For the sake of this kind women, however, she decided to make an effort, ਪਰ ਉਸ ਦਿਆਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। She had such a soothing voice, she would not laugh at her, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਭੋ ਭੋ she again to stammer, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਬੋਲੀ। ਵੈਲ ਡਨ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੈਲ ਡਨ ਕਿਹਾ। ਕਮ ਔਨ ਨਾਓ ਦ ਫੁੱਲ ਨੇਮ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੋਲ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲ। ਭੋਲੀ at last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement, ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥਪਥਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਂਗੀ। ਭੋਲੀ ਲੁਕਡ ਅਪ ਐਜ਼ ਇਫ ਟੂ ਆਸਕ ਰੀਅਲੀ, ਭੋਲੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਯੂ ਜਸਟ ਕਮ ਟੂ ਸਕੂਲ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਵਿਲ ਯੂ ਕਮ? ਭੋਲੀ ਨੋਡਿਡ। ਨੋ ਸੇ ਇਟ ਅਲਾਊਡ, ਉਹਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਆਏਂਗੀ? ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਯੈਸ, ਐਂਡ ਭੋਲੀ herself was astonished that she had been able to say it, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੋਲੀ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। Didn't I tell you? Now take this book, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲੇਂਗੀ, ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਹੁਣ। The book was full of nice pictures and the pictures were in color, dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow, just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters. ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਲਰਫੁਲ ਪਿਕਚਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ? ਕਾਊ ਦੀ, ਗੋਟ ਦੀ, ਹੌਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। In 1 month you will be able to read this book, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਏਂਗੀ। Then I will give you a bigger book, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ। Then a still bigger one, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। In time you will be more learned than anyone else in the village, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਏਂਗੀ। Then no one will ever be able to laugh at you, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer, तो ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਕਲਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇਂਗੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਨਾਓ ਗੋ ਹੋਮ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂਮੋਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਆਈ। ਭੋਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। Trees in front of the school house had blossomed into big and red flowers, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਆਏ ਹੁਣ। Her heart was throbbing with a new hope and new life, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। Thus the years passed, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈ। The village became a small town, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਾ ਲਿਟਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਕੇਮ ਏ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੱਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at the railway station. ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟਨ ਗਿਨਿੰਗ ਮਿਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਰੁਕਣ
लग गई सी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, then shall I accept बिशंबर's proposal। रामलाल ਜਿਹੜਾ कि भोली ਦਾ फादर सी वो अपनी वाइफ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ एक्सेप्ट कर लिए, मान लिए। Yes, certainly his wife said, Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, a big show, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for dowry। ਭੋਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਭੋਲੀ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਘਰ ਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ ਯੰਗ, ਯੂ ਨੋ, ਆਲਮੋਸਟ ਦ ਸੇਮ ਏਜ ਐਜ਼ ਆਈ ਐਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਵੀ ਉਹ ਯੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਆ। ਮੋਰਓਵਰ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਮ ਹਿਸ ਫਸਟ ਵਾਈਫ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਗਰੋਨ ਅਪ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰੋਨ ਅਪ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੈਟਰ, ਹਿਸ ਵਾਈਫ ਰਿਪਲਾਈਡ, 45 or 50, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਏਜ ਫॉर ए मैन। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 45 ਜਾਂ 50 ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। We are lucky that he is from another village and does not know about the poke marks on her lack of sense। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਕ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਚੇਚਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੈਕ ਆਫ ਸੈਂਸ, ਘੱਟ ਦਿਮਾਗ ਬਾਰੇ। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨਮੈਰਿਡ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਯੈਸ ਬਟ ਆਈ ਵੰਡਰ ਵਟ ਭੋਲੀ ਵਿਲ ਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਮਲਾਲ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੋਲੀ ਕੀ ਕਹੂਗੀ। ਵਟ ਵਿਲ ਦੈਟ ਵਿਟਲੈਸ ਵਨ ਸੇ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਡਮ ਕਾਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ, ਘੱਟ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੂੰਗੀ ਗਾਂ ਆ। ਮੇ ਬੀ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਪਟਡ ਰਾਮਲਾਲ। ਰਾਮਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਇਨ ਦ ਅਦਰ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਯਾਰਡ ਭੋਲੀ ਲੇ ਅਵੇਕ ਔਨ ਹਰ ਕੋਟ। ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭੋਲੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਸਪਰਡ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਸ਼ੰਬਰਨਾਥ ਵਾਜ਼ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਗ੍ਰੋਸ਼ਰ, ਹੀ ਕੇਮ ਵਿਦ ਏ ਬਿਗ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਹਿਮ ਫॉर द ਵੈਡਿੰਗ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭੋਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਚੰਗੀ। ਏ ਬ੍ਰਾਸ ਬੈਂਡ ਪਲੇਇੰਗ ਏ ਪਪੂਲਰ ਟਿਊਨ ਫਰॉम ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਹੈਡਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਬ੍ਰਾਈਡਗਰੂਮ ਰਾਈਡਿੰਗ ਏ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਹਾਰਸ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਮਲਾਲ ਵਾਜ਼ ਓਵਰਜੋਇਡ ਟੂ ਸੀ ਸੱਚ ਪੌਂਪ ਐਂਡ ਸਪਲੈਂਡਰ। ਰਾਮਲਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੜੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਡਾਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ। ਭੋਲੀਜ਼ ਐਲਡਰ ਸਿਸਟਰਸ ਹੂ ਹੈਡ ਕਮ ਫॉर द occasion were envious of her luck। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਈਵਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ, ਈਰਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। when the auspicious moment came the priest said bring the bride। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੜੀ ਆਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਭੋਲੀ clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire। ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗਾਰਲੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰਾਈਡ ਵਨ ਆਫ ਹਿਸ ਫਰੈਂਡਸ ਪ੍ਰੋਮਪਟਡ ਬਿਸ਼ੰਬਰਨਾਥ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾ ਦੇਵੇ ਹੁਣ। ਦ ਬ੍ਰਾਈਡਗਰੂਮ ਲਿਫਟਡ ਦ ਗਾਰਲੈਂਡ ਆਫ ਯੈਲੋ ਮੈਰੀਗੋਲਡਸ। ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੈਲੋ ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਮੈਨ ਸਲਿਪਡ ਬੈਕ ਦ ਸਿਲਕਨ ਵੇਲ ਫਰਮ ਦ ਬ੍ਰਾਈਡਸ ਫੇਸ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਟੁਕ ਏ ਕੁਇਕ glance the garland remained poised in his hands। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੂੰਘਟ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਫੜਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। the bride slowly pulled down the veil over her face। ਹੁਣ ਭੋਲੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਘੂੰਘਟ। have you seen her said ਬਿਸ਼ੰਬਰ to a friend next to him। she has poke marks on her face। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। so what you are not young either।
ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯੰਗ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਆ। ਮੇਬੀ ਬਟ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਮੈਰੀ ਹਰ ਫਾਦਰ ਮਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 5000 ਰੁਪੀਜ਼। ਹੁਣ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਵੈਂਟ ਐਂਡ ਪਲੇਸਡ ਹਿਜ਼ ਟਰਬਨ ਹਿਜ਼ ਔਨਰ ਐਟ ਬਿਸ਼ੰਬਰਸ ਫੀਟ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਡੂ ਨਾਟ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਮੀ ਸੋ ਟੇਕ 2000 ਰੁਪੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ। नो 5000 और वी गो बैक। 5000 नहीं तो असी वापस जा रहे हैं। कीप योर डॉटर, अपनी डॉटर नू अपने कोल रखो। बी अ लिटल कॉन्सिडरेट प्लीज़, इफ यू गो बैक आई कैन नैवर शो माई फेस इन द विलेज। वो कहता भी थोड़ा ध्यान दिओ प्लीज़, जे तुसी वापस चले गए तो मैं कदे भी पिंड दे विच अपना चेहरा नहीं दिखा सकांगा। दैन आउट विद 5000। वो कहता फिर ले आओ 5000 रुपये। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਗਿਣਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. ਉਸਦੇ ਲਾਲਚੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਸੀ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, क्योंकि उन्हें तो एक तरह का जुआ खेडिया सी ते जित गया। क्योंकि उन्हें क्या 5000 रुपये मंग लैने आ, ये चेहरे ते पोक मार्क्स आ, ब्याह करने लई तां रेडी होवांगे जे 5000 रुपया देणगे, ते वो जित गया। गिव मी द गारलैंड ही अनाउंस्ड। वो कहता लियाओ मैनू हार दिओ। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक बारी फिर वो चेहरे तो घूंघट हट गया। बट दिस टाइम हर आईज वर ब्रॉड डाउन कास्ट। पर हुण उहदियां अखां नीवियां नहीं सन। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt। पर इस टाइम उहदियां अखां दे विच ना ही गुस्सा सी ते ना ही नफरत सी। की सी उहदियां अखां दे विच? ओह बिल्कुल ठंडियां सन। Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. पर इस तो पहला कि बिशंबर ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਂਦਾ, ਭੋਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਟੇਕ ਬੈਕ ਯੂਅਰ ਮਨੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਚੱਕ ਲਓ। I am not going to marry this man। मैं इस आदमी नाल ब्याह नहीं कराउण जा रही। रामलाल was thunderstruck। रामलाल दे उपर तां जिवें बिजली डिग्गी होवे। The guest began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ਰਮ, ਭੱਦੀਆ ਮੀਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਸੂਰਤ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੋਲੀ ਆਰ ਯੂ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਊਟਡ ਰਾਮਲਾਲ। You want to disgrace your family? Have some regard for our ਇੱਜ਼ਤ। ਭੋਲੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। For the sake of your ਇੱਜ਼ਤ said ਭੋਲੀ, I was willing to marry this lame old man। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਮ ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਓਲਡ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਵ ਸੱਚ ਏ ਮੀਨ ਗ੍ਰੀਡੀ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਪਟੇਬਲ ਕਵਾਰਡ ਐਜ਼ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਟ ਏ ਸ਼ੇਮਲੈਸ ਗਰਲ, ਵੀ ਆਲ ਥੋਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਹਾਰਮਲੈਸ ਡੰਬ ਕਾਊ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੜਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੂੰਗੀ ਗਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਭੋਲੀ ਟਰਨ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਔਨ ਦਾ ਓਲਡ ਵੂਮੈਨ। ਯੈਸ ਆਂਟੀ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਓਲਡ ਵੀਮੈਨ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਂਟੀ। ਯੂ ਆਲ ਥੋਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਏ ਡੰਬ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਾਊ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਆ, ਗੂੰਗੀ ਗਾਂ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਮੀ ਓਵਰ ਟੂ ਦਿਸ ਹਾਰਟਲੈਸ ਕ੍ਰੀਚਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੇਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਬਟ ਨਾਓ ਦ ਡੰਬ ਕਾਊ, ਦ ਸਟੈਮਰਿੰਗ ਫੂਲ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਮੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੂੰਗੀ ਗਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਕਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੂਰਖ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। Bishambarnath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsmen
thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. ਵਿਸ਼ੰਬਰਨਾਥ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮਲਾਲ ਸਟੂਡ ਰੂਟਡ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਰਾਮਲਾਲ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਿਜ਼ ਹੈਡ ਬੋਡ ਲੋ ਵਿਦ ਅ ਵੇਟ ਆਫ ਗਰੀਫ ਐਂਡ ਸ਼ੇਮ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਦ ਫਲੇਮਸ ਆਫ ਸੈਕਰੇਡ ਫਾਇਰ ਸਲੋਲੀ ਡਾਈਡ ਡਾਊਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਨੀ ਦੀ ਲਾਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਐਵਰੀਵਨ ਵਾਸ ਗੋਨ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਮਲਾਲ ਟਰਨ ਟੂ ਭੋਲੀ ਐਂਡ ਸੈਡ, ਬਟ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਯੂ? ਨੋ ਵਨ ਵਿਲ ਮੈਰੀ ਯੂ ਨਾਓ, ਵਟ ਵਿਲ ਯੂ ਡੂ ਵਿਦ ਯੂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲੀ ਕੋਲ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੋਲੀ ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ? ਐਂਡ ਸੁਲੇਖਾ ਸੈਡ ਇਨ ਏ ਵੌਇਸ ਦੈਟ ਵਾਸ ਕਾਮ ਐਂਡ ਸਟੀਡੀ। ਹੁਣ ਸੁਲੇਖਾ ਸ਼ਾਂਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਨ ਯੂਰ ਓਲਡ ਏਜ ਆਈ ਵਿਲ ਸਰਵ ਯੂ ਐਂਡ ਮਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਟੀਚ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸਕੂਲ ਵੇਅਰ ਆਈ ਲਰਨਡ ਸੋ ਮਚ, ਇਜ਼ਨਟ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਮੈਮ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੀਚ ਕਰਾਂਗੀ, ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਦ ਟੀਚਰ ਹੈਡ ਆਲ ਅਲੋਂਗ ਸਟੂਡ ਇਨ ਏ ਕਾਰਨਰ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਖੜੀ ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਯੈਸ ਭੋਲੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸ਼ੀ ਰਿਪਲਾਈਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਇਨ ਹਰ ਸਮਾਈਲਿੰਗ eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when he completes the completion of his masterpiece। ਤੇ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਚਮਕ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭੋਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਕਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦਾ ਚੈਪਟਰ। ਸੋ ਲਰਨ ਆਲ ਥੀਸ ਕੁਐਸਚਨਸ that are given after the chapter and try to understand the story. I hope you have interested in the chapter. All the best.